साडा ओपन चैलेंज है सरकार नूं जिन्ना असीं अपने लोकां दा उत्ते प्रबंध किया होया है। सरकार ने उहदा 100वां हिस्सा भी सारे देश विच किसी पिंड च वसण वाले नूं किसी शहर च वसण वाले नूं ओह सहूलतां नहीं दित्तियां जो असीं ख्याल रखदे हां। असीं ਲੱਖਾਂ रुपये ਦੀਆਂ दवाइयां वंड दित्तियां सारिਆਂ ਨੂੰ समय सिर सारे लंगरां चों असीं दवाइयां वरताउने हां ते मैनूं सरकार दस्से ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ यूपी ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਔਰ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਘਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਸੀਂ यूपी 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। उस तो बाद 85 हल्के ने यूपी के उत्तराखंड के फिर 85 हल्के च करांगे 15 दिनों के अंदर अंदर भाजपा दी जड़ां पट देंगे। पहली बार होया सारी दुनिया में, दुनिया इस वाल क्यों देख रही है क्योंकि पहली बार ही होया है भी किसी अंदोलन ने सीधा कॉरपोरेट हाउसिस नाल मत्था लाया। मीटिंगां च कहंदे हुंदे सी भाई जी कोई रास्ता दसो, कानून इस तरह के बन गए कोई रास्ता दसो जिहदे नाल तुहाडा भी मंग पूरी हो जाए तो साडी इज्जत रह जाए। इहदे माने की है? इहदे माने यह है भी सरकार मनदी है असीं गलती कर लई हुण सानू कानून वापस लैंदे नूं शर्म आउंदी है। असल लोग जिन्हां ते राज करना है वो जागरूक हो चुके ने और राजनीति का हाल इन्ना माड़ा हो गया। अज जिन्ने लोग राजनीति च आ रहे ने किसी भी पार्टी च आ रहे ने वो सेवा सूबा लई कोई नहीं आउंदे, वो पैसे कमाउण लई आ रहे ने। तुसीं उन्हां दे एजेंडे ते नहीं हुंदे। 4 दिन वोटां लैण वेले हत्थ जरूर बनदे ने ते जदों वोटां लै लीआं ਉਹਦੇ बाद 5 साल तुहानूं कुੱਟਦੇ ने ते साडे देश दे सारे सोमिਆਂ ਨੂੰ लुੱਟਦੇ ने। इदों बाद कुछ नहीं हुंदा। जिहदी मर्जी सरकार लाओ जिन्नी देर तुसीं जागरूक ना होगे यही कुछ होएगा। तुहाडे इस अंदोलन ने वड्डी जागरूकता लियांदी है। तुसीं दिल्ली बॉर्डर ते बैठे हो उत्थे सरकार तुहाडे ते तरह तरह दीयां ऊंजां लाउंदी है, कदे खालिस्तानी कदे पाकिस्तानी कदे कुछ। अजकल वो कहंदे ने जी ये कोविड स्प्रैडर ने, ये कोरोना बीमारी नूं फैलाउंदे ने। साडा ओपन चैलेंज है सरकार नूं जिन्ना असीं अपने लोकां दा उत्ते प्रबंध किया होया है। सरकार ने उहदा 100वां हिस्सा भी सारे देश विच किसी पिंड च वसण वाले नूं किसी शहर च वसण वाले नूं ओह सहूलतां नहीं दित्तियां जो असीं ख्याल रखदे हां। असीं उत्ते हस्पताल बनाए होए ने, उत्ते ऑक्सीजन का प्रबंध किया होया है। एक भी किसान अज कोविड नाल अज तक नहीं शहीद होया। असीं उत्ते हर रोज़ किसानां नूं सवेरे काढ़ा पिलाउने हां। असीं सारिਆਂ ਨੂੰ विटामिन C विटामिन D डोलो वर्गियां गोलियां वंडदे हां। असीं ਲੱਖਾਂ रुपये ਦੀਆਂ दवाइयां वंड दित्तियां सारिਆਂ ਨੂੰ समय सिर सारे लंगरां चों असीं दवाइयां वरताउने हां ते मैनूं सरकार दस्से ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ नहीं। सिर्फ गल्लां कीतियां जा रही हैं, ना कोई सेहत सेवावां दा प्रबंध है ते ना ही सरकार ने किसी दी टेस्टिंग की। इसलिए मोर्चे नूं बदनाम करने लई गल्लां कीतियां जा रही हैं। हुण उदों भी पिछे हट गए। मैं तुहानूं एक बेनती करांगा, ये अंदोलन नूं 6 महीने हो गए चलदे। असीं एक बारी कहा सी मोदी सरकार नूं भई अकल करो, लोकां दीयां मंगां ने मन लो, तुसीं गलत कानून बनाते वापस ले लो। सानूं मीटिंगां 'च कहंदे हुंदे सी भई जी कोई रास्ता दसो, कानून इस तरह के बन गए कोई रास्ता दसो जिहदे नाल तुहाडा भी मंग पूरी हो जाए तो साडी इज्जत रह जाए। इहदे माने की है? इहदे माने यह है भी सरकार मनदी है असीं गलती कर लई हुण सानू कानून वापस लैंदे नूं शर्म आउंदी है। इहदे माने है। बड़ा कुछ कहंदे ने मीटिंगां 'च ते हुण जदों उन्हां ने तुहानूं लंबा समा नज़रअंदाज करन दी कोशिश कीती तो असीं बंगाल च जाके अपने भरावां नूं अपील की, उत्थे इन्हां नूं चाटा छकाता।
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। यूपी ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਕੇ ਤੇ यूपी ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, यूपी ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਉਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 27-28% ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਕੋਈ 1150 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਤੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਨ। 1150 ਜਿੱਤ ਗਏ, 1150 ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 300 ਕੁ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਖ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ यूपी ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਔਰ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਵਿਡ ਘਟ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ यूपी 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 ਹਲਕੇ ਨੇ यूपी ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ, ਫਿਰ 85 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ यूपी ਉੱਤਰਾਖੰਡ 'ਚੋਂ ਉਖੜੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਬਾਈ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਫॉर ਦਾ ਪੀਪਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਮੂਲ ਹੈ, ਜੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਮਾਈਨਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਅਦਾਰਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸਿਸ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਭਰਾਵੋ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ यूपी ਰਲ ਗਿਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਲ ਗਿਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਲ ਗਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਲ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਰਲ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਲਦੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਹ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ।
ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ, ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਐਕਟ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਏ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਹੈ, ਔਰ 4 ਗੁਣੇ ਦਾ ਫਿਰ 4 ਗੁਣਾ ਉਜਾੜਾ ਪੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਡਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੀਚੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ 4 ਟਾਈਮਸ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾ ਰੁੜ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਘਟ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਬਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਸੰਭਾਲੋ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਥਾ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘੇਰੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਫੇਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛਡਾਉਣਾ, ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 74 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ GDP ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਦੇ GST, ਇਹਨਾਂ ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਈਵਨ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਠੋਕਤਾ। ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਓ, ਆ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭਈ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤੋ, ਤੇ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਲ ਕੇ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਵਾਲ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੋਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਪਾਓ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।